ते रवसस किरण उधर सागर को सूरज और चंद्रमा दी किरणा गिणिया जा सकदियां। गंग तरंग अंत को पावै, गंगा दे तरंग दियां उन्हां दे लहरां गिणिया जा सकदियां हन। ते रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, रुद्र दी कहंदे 88 हजार वर्ष की कहते समाधि लिखी है पुराणिक कथावां विच। अज दी दुनिया नहीं मनेगी, कहोगे 88,000 वर्ष एक आदमी जींदा रह सकता है, उन्होंने पता ही नहीं इस फिलासफी का। यह अकाल पुरख की लीला है। जिस तरह ब्रह्मा एक बार कहते तुरया गया, कहता मेरे नाल होर कौन श्रेष्ठ होएगा, मेरे 4 मूँह, मैं 4 मूँहां नाल पढ़ना वेद। ते वो अगे गया ते गुरु गोबिंद सिंह की बाणी चाहता, कहते सहस मुख का ब्रह्मा देखा तऊ न तुमरा अंत बसेखा। उन्हें 1000 मुख का ब्रह्मा अगे उन्होंने दिस पिया। सो उसकी लीला बेअंत है। वो कहते चीज़ां सारियां गिणियां जा सकदियां, मगर सतगुरु के गुण नहीं गिणे जा सकते। मैं जिस तरह सच्चे पातशाह की सिफत दे विच शब्द लिया कि सज्जन तू है, सैन तू है, तुझ ऊपर बहु माणिया, जां तू तां मैं मान किया, तुद मैन कहा मेरा मानो। मैं उस सतगुरु पातशाह के गुण थोड़े पास दसदा। जदों किते सच्चे पातशाह सतगुरु राम सिंह जी जदों प्रदेश गए सन ना, उस वेले अंग्रेज नूं ये वंगार के कहा सी, ओ बिलिया मेरिਆਂ ਨੂੰ तेरे टोपी ला के सलाम करिया करनगे। ये बचन सतगुरु राम सिंह जी का कीता होया सी। ते फिर बनिया की, ते सतगुरु प्रताप सिंह वास्ते जिद्दां बचन कर गए सी आप ही कि गुरु होवेगा वड्डे प्रताप वाला। बाबे जस्सा सिंह ने जदों अर्ज कीती सी कि पातशाहो तुसी त्रेते युग च भी मेरे नाल इहो कुछ कीता सी, जिद्दां हुणे ही कथा आई सी राम भरात जुगो जुग आत पे। राम भरात जुगो जुग आउंदे रहे हन। त्रेते दे विच रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, ते द्वापर दे विच कृष्ण महाराज जी ते बलराम जी, ते कलयुग दे विच सतगुरु राम सिंह जी ते गुरु हरि सिंह जी। राम भरात जुगो जुग आत पे, वो जुगो जुग आउंदे हन। ते ओ जिस वेले ये बचन कीता, बाबे जस्सा सिंह ने कहा भी तुसी मैनू अगे भी विछोड़ा दे के मार के गए सी। बहुते उहदा नाम दशरथ कहंदे हन, मगर पुराने लोग जिहड़े जथरथ कहंदे सन। जस्से तो जथरथ तो जस्सा सिंह ते रामचंद्र तो रामचंद्र। ते ओ 14 साल का बनवास गए सी। ते सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह 107 साल हो चुके हैं। इस भारत वर्ष की गुलामी कट्टण दे वास्ते सच्चे पातशाह जिलावतन हो चुके हैं। ओ मुड़ के आउणगे उसे देह दे विच, और दुनिया बेशक जो मर्जी कहे ये एक सच्चाई अटल है, सूरज की रोशनी वांगू अटल है कि सतगुरु राम सिंह जी उसे देह दे विच आउणगे। और गुरु गोबिंद सिंह का वचन जिहड़ा सी कि ना छाडू कहूं दुष्ट असर निशानी, चले सब जगत में धर्म की कहानी। जहां पातशाह कहंदे सन कि गऊ घात का दोख जग सो जही दे आ गया तुरकन गह खपाऊं, गऊ घात का दोख जग सो मिटाऊं। ते सतगुरु राम सिंह अपने शरीर नूं कहंदे सी भी ये मड़ा जिन्ना चिर धर्म नहीं टुरदा धरती ते उन्ना चिर मड़ा नहीं जाता। और कलयुग दे विच सतयुग ला के सतगुरु राम सिंह जी ने सच्चे साहब दे राज विच फिर सतयुग होसी आन। ओ केड़ा सतयुग जेड़ा गौतम तपा अहल्या स्त्री तिस देख इंद्र लुभाणा, सह शरीर चेन पग होए तामन पछों ताना। ओ सतयुग दे विच जेड़ा गौतम ऋषि ने ओ 1400 वर्ष सतयुग कट दिता सी, उदों ही अहिल्या दे अर्ज करन ते पहला युग पलटाया। महाराज कहंदे ज्ञान के विहीन काल फांस के रीन सदा जुगन की चौकड़ी फराई फिरत है। जुगां दी चौकड़ी फराउण जोगी उन्हां दे विच ताकत सी। उन्हां ने त्रेते द्वापर दी बजाए त्रेता युग पहला लै आंदा। 1400 वर्ष उस वेले सतयुग रहिंदा सी, वो भी अर्ज करन ते कटिया। वो 1400 वर्ष हुण सतगुरु राम सिंह ने वो कलयुग दे विच ओ भुगताउण दे वास्ते जिहड़ा कि वचन कीता सी गुरिंड नामे दे विच कि कलयुग ते सतयुग कर ठानो तभी 12वां बप पछानो, कलयुग में सतयुग बरताऊं तभी 12वां बप कहाऊं। ओ गुरु पातशाह जी ने ओ उच्चारण कीता सी कि मैं 12वां जामा कहावांगा ही तां कलयुग दे विच मैं सतयुग पैर ला देंगा। अजे सारा सतयुग नहीं उन्हें लाया, एक लैन चलाती कलयुग दे विच ली एक चला दी है। किस तरह का सवेत बाणा सवैत रूप धर सिंह दिखावे, दामन गर्ज शब्द मुख आवे। इस तरह महाराज सिर धर केसन कंठे माला, ते दीन दिजन का होए रखवाला। ओ सतगुरु जी ने कृपा की ते सतयुग का जिहड़ा धर्म सी सफेद वस्त्र, अज सानू विद्वानां नू भी बहुतियां नू पता नहीं कि असी किहड़े युग का रंग पहन रहे हैं। जे नील पहन रहे हैं या काला पहन रहे हैं तो असी कलयुग का बाणा पहन रहे हैं। जे असी लाल पहन रहे हैं तो फिर असी द्वापर का पहन रहे हैं।
ਤੇ ਜੇ ਪੀਲਾ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦਾ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਫੈਦ ਪਹਿਨਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਜੁਗੀ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੰਸਾਂ ਵਰਗਾ ਬਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸਫੈਦ ਮਾਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਜਾਂ ਰੁਦਰਾਖਰ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਫੈਦ ਮਾਲਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਾਣਾ ਸਫੈਦ। ਇਹ ਕਰਾਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਰੌਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਸੁੱਚ ਸੋਧ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲੇ ਸੰਘਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਜਮਾਨ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਆਪ ਪਕਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਕਰੰਡੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਗਿਲਤੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਮੁੱਢ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਟਾ ਜੂਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਔਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਮੱਜੈ ਆਛੈ, ਜਲ ਲੇਵਾ ਮੂਤਰ ਕੈ ਪਾਛੈ, मल को तजै सोच पुन धारै, ले मृतका कर चरण पखारै, शीतल जल को अंगीकार है, ना सकत तप्त पर बारै, बिन इशनान न भोजन पाए, बिन इशनान न दिवस बिताए। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੀਤਾ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਤਾ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਮੱਝੇ ਆਛੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਮਗਰ ਲਾਗੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲ ਲੇਵੋ ਮੂਤਰ ਕੇ ਪਾਛੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੂਤਰ ਦੀ ਛਿੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਸਾਬਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੁਹੱਥਣੀ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਡੇੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਦੁਹਾਈ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ। ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਖੋਹ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਖੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਜਿੱਤਿਆ 12ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਸੂਲੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕਰੜਾ ਦਾ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਵੀ ਭਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਆਕੜੇ ਫਿਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਏਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਾਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਟੇ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਗਲੇ ਹਮਾਰੇ ਜੇਬੜੀ ਜੈ ਖੈਂਚੇ ਦਾ ਜਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਲਾਜਪਤ ਰੱਖਣੀ ਸਾਡੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਵੇਸ, ਉਹ ਤਾਂਹੀਓ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਦਨੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਿਰਪ ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਣੇ ਇੱਕ ਭਇਆ ਭੇਖ ਧਾਰੀ, ਕਾਮਾ ਰਥੀ ਸਵਾਰਥੀ ਵਾਂਕੀ ਪੈ ਸਵਾਰੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਭੇਖ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਹਾਉਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਉਂਗਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੂਕਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਡਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਫੇ ਉੱਥੇ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੂਕਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਹੀ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜੀ ਛਕੀ ਜਾਓ ਉਧਰੋਂ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੋਤਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਮ ਉਹੀ ਰੱਖ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਟੋਪ ਲਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਸਲਾਮਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ
सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह जिस पास बैठे सोहीए सबना दा वेसा। जिन्हां ने दर्शन कीते हन उन्हां नूं पता है कि मेरा सतगुरु किड्डे जाहो जलाल वाला सी। ते जदों जवान अवस्था सच्चे पातशाह की बनाया मौज मेला कि उन्हां इन्हां बिलियां नूं काबू करन लई और इन्हां नूं दस्सण लई कि मेरे च की शक्ति है ते रेसां दे विच घोड़े भेजे। दुनिया ने कहा भाई खबरे गुरु पातशाह ने रेसां खेलण वास्ते घोड़े भेजे हन, मगर सतगुरां ने उन्हां लोकां नूं कुछ तां दस्सण वास्ते भी साडा हिंदियां दा तजर्बा तुसीं देखो। एक घोड़ा जिसनूं कि शूट करन दे वास्ते अंग्रेज ने कह दिता, उसकी लत लंगी हो गई। वो घोड़े दो सन सारी दुनिया च ओहदे नाल दे, एक ओहदा भरा सी इंग्लैंड च, दूसरा इत्थे सी जिन्हां तो ब्रीड का काम करते सी और उसान सी घोड़े। ओहदी लत दे विच नुक्स करके अंग्रेज ने कह दिता इहनूं शूट कर दिओ जाके। सतगुरां नूं पता लग गया किते भई इस तरह हुई गल। उहनूं 80 के 90 रुपये दे के ना ते ओह घोड़ा लै आंदा, भैणी साहब लियांदा, उत्थे लिया के ओहदा इलाज करना शुरू किया और ओह घोड़ा ओह फिर तकड़ा करके लियांदा फिर रेसां दे विच। और उन्हां नूं दस्सिया ओह लेडी लिनलिथ गो जिहड़ी सी उस वेले गवर्नर दे घर वाली, ओहदे घोड़े जिहड़े सी ना 50-50 हज़ार दे, ओहदे नाल सतगुरां ने अपना घोड़ा जिहड़ा ना तैयार करके 100-150 रुपये का अपना तैयार करके ओहदे नाल दौड़ा के ओहदे मोहरे नगा दिता। ते आप फिर रेसां ते जांदे जिस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी कदे जिगा कलगी सजा के जांदे सी ना, इस तरह मेरा सतगुरु प्रताप सिंह फिर जिस वेले रेस ते जांदा ओ चोगा उचेच करके लाहौर हुंदा सीगा अनारकली विच दर्जी, ओ तो ओ ऐचकन बनवाउणी ते ओहदे उत्ते तिल्ले दा काम कीता हुंदा सी सुनहरी। ते ओ सतगुरां ने जदों फिर रेस ते जाना ते घोड़े ते चढ़ के जाना, देखण वालियां ने बस आश कर जाना, क्योंकि सतगुरु दी मेरे दे नाल दे शान किसे होर दी हो जाए तो फिर सतगुर काहदा होया। सतगुर विच पूर्ण सुंदरता ही हुंदी है, सतगुर दे विच पूर्ण तेज हुंदा, पूर्ण ज्ञान हुंदा, पूर्ण विद्या हुंदी है। खटा भागां दा मालक ओ सतगुरु ही हो सकदा, देहधारी होर कौन हो सकदा। मैं सो अर्ज करदा सी, मैं शब्द लिया सी सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, कहन जाई तेरी दिल बढ़िया फिर रोम न पूजन तेरिया, रोम न पूजन तेरिया, सजन तू मैं सैन तू मैं सजन तू। कितनी लाख करोड़ लखां करोड़ां दी मैं सिफतां दे लवां जे, कितनी लाख करोड़ प्रिया रोम ना पुजन तेरिया, तेरे एक रोम दी सिफत नहीं कर सकदा और तेरे रोम दी एक कीमत नहीं पा सकदा। कितनी लाख करोड़ प्रिय रोम ना पुजन तेरिया, तू साही हो साहो मैं कह ना सका गुण तेरिया। हे सच्चे पातशाह मैं तेरे गुण की कह सकना। मैं वो मौज मेला थोड़ा जा देखा सच्चे पातशाह जब लाहौर
उदों किसे इसे तरह बिहार दे विच संतां प्रीतम सोहना दा जथा लाहौर रहिंदा सी ते रेसां दे विच सतगुरां ने घोड़े भेजने और अंग्रेज जिहड़े सी ना फिर उत्थे टोप ला ला के सतगुरां नूं सलामा करदे सी। ओ सतगुरु राम सिंह दा जिहड़ा बचन सी ना भी तेरे जिहड़े मेरिਆਂ नूं सलामा करनगे ओ फिर सतगुरु जी नूं जिहड़े गवर्नर आरगे सी बड़ बड़े ओ उठ के मिलदे सी कुर्सियां तो और सच्चे पातशाह जाके और सच्चे दा पक्ष लैना सच्ची गल आखनी। एक बारी ओ कुछ काला माड़ा करना चाहुंदे सी ते सतगुरां ने सच्चे बंदे दा लिया पक्ष। इस गल्लों थोड़ा जिहा लगा अड़िका ते ओ जिहड़ा रेफरी सी बहुत सारे नालों वड्डा सैकटरी सी ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਘੋੜੇ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਆ ਗਏ। 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਫੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੇਸਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀਗਾ ਰੌਣਕ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਘੋੜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਭਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਵੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਦੇਂਦੇ। ਚਵਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਗਰਮੂਲੇ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸੇਵਕ ਸਨ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੜਕੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਭੋਗ ਤੇ ਬਹੁਤ याद करके संतां नूं गदगद हो गए कंठ भर गया। कहन लगे भी इस तरह का सिख हुण लभना मुश्किल है जे रात दिन बंदगी करनी और जड़ और चैतन माया का जिन्हां दे उत्ते जरा लेस पर भी असर नहीं सी। इन्हां दीयां साखियां बहुत हन मैं फिर किते अर्ज करांगा। ते संत जिहड़े चुप सन ये दूसरे पासे शहर दे इन्हां दा डेरा सी ते चविंडे वालियां दा दूसरे पासे सी ते बहुत सतगुरां दी किरपा सी। ये दोनों केसर सी और दोनों गुजरां वाले नूं महकाई रखिया सी। इन्हां ने सारे गुजरां वाले दे विचों महक आउंदा सी ते सतगुरु जी दे बहुता प्रेम सी चुप होना नाल ते इन्हां नूं अत्रे मुनि दा अवतार कहंदे सन। सतगुरु प्रताप सिंह जी कहंदे सन क्यों कि जदों गुरु राम सिंह दे वेले बाबा सद्दा सिंह जिहड़ा सी ओह कबीर सी ते ओहदे घरों ओह मैनूं नाम भुल गया उस माई दा ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਜਦ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ ਇਹ ਮਾਈ ਲੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਦਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਬੀਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਕਿਉਂ कि जीवन मुक्त जिहड़े हुंदे हन जिहड़े राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं मनप्रीत चरण कमलारे ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਹਾਂ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਤਰੇ ਮੁਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਸੰਤ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਅਤਰੇ ਮੁਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਤਰੇ ਮੁਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਨਸੂਇਆ ਮਾਤਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਸਨ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ ਤੇ ਸੰਤ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁੱਪ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਿਹੰਗਮ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਔਰ ਚੈਤਨ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤਾਈਓ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਚੁੱਪ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਭਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਮਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਸਤਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਧਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਰੇਸਾਂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਉਤਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਛੇਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ।
ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਭਈ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲੋ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਲਾਈ ਚੱਲ, ਤੋ ਖਰਿਆ 100 ਮੀਲ ਬਗੈਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਆਇਆ। ਉਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। 11 ਵਜੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਗੱਡੀ ਜਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਤਰਦੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਭਈ ਸੰਤ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮਸਤਕ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚਰਨ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੇਰ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੁਪਏ ਗਿਣ ਲਾ ਪਏ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ। 1 2 ਤੋਂ ਗਿਣਦੇ 13 ਰੁਪਏ ਗਿਣੇ ਤੋਂ 13 ਹੀ ਰੁਪਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਭਈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਤਾਂ ਅਤਰੇ ਮੁਨੀ ਸਨ ਆਏ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੂਲੋਂ ਉਲਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਭਈ ਇਥੋਂ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਲਖ ਸੂਰਮੇ ਸੀ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਆ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। 1 2 ਵਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਬਵਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਲੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਗਈ ਆਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਈ ਬਬਰ ਔਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ ਤੇ ਕੋਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੌਲਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸਾਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਛੁਰੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਢਿੱਲ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜੇ ਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਲ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਮਾਰ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮਾਰਨੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਸੀ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਗਲੋਂ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਰ ਜਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਮੰਡੇ ਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਛਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਮੰਡੇ ਕਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਜਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਖੂਹੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਵਾਲੀ ਖੂਹੀ ਆ ਉਹਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਡੋਲ ਗੜਵਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਜਰਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਈ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਣੇ ਜੋੜਿਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੋ। ਕੁਛ ਤੱਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਘਮੰਡਿਆਂ ਕੇ ਦਾ ਘਮੰਡੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤਪੇ ਨੇ ਗੋਂਦਵਾਲ ਤੋਂ ਕਢਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਪਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਂਦਵਾਲ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਢਾਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਗਲੋਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਦੱਬ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸੱਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਮੰਡੇ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਪੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਘਮੰਡੇ ਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਾਦੂ ਮਿਲਿਆ, ਦਾਦੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਈ ਸੁਣਾ ਕੀ ਬਈ ਹਾਲ ਆ ਮਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੂ ਦਾਵਾ ਦੂਰ ਕਰ, ਬਿਨ ਦਾਵੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਈ ਇਸ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਹੱਟ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਇਹ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਪਾਲਸੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦੂ ਦਾਵਾ ਬੰਨ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਓ ਸੁਣਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਈਂਟ ਕੋ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦਿਓ ਚਲਾਏ। ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਢਾਡੀ ਇਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾੜਾਂ ਫੂਕਦਾ ਔਰ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਰ ਸੂਰੀ ਫੇਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੀਸਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੰਘ ਜੋਦਾ ਧਰੈ ਨੀਲ ਪੇਸਾ, ਸਕਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕੋ ਪਕੜ ਵੈ ਖਪਾਵੈ, ਸਵੇ ਜਗ ਸੋ ਧੁਨ ਫਤਿਹ ਕੀ ਬੁਲਾਵੈ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਰਮ ਪਾਲਸੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸੂਲ ਵਰਤਣਾ ਪਈ। ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤਨੇ ਤੰਨੈ ਪੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫੇ ਪੈ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਲਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਦੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਜਾਈ, ਕੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤਾਈ ਕੁਲ ਕੋ ਨਾਮ। ਕੁੰਦਾ ਦਸ ਗੁਰਿੰਦ ਕਹੋ ਮੇਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਮ।
सतगुरु दी साजी नवाजी साध संगत अपनी मन बिरती इकागर करने वास्ते रसना पवित्र करने लई गज के आखो धन सतगुरु प्रताप सिंह। गुरमुखो सतगुरु दी बख्शिश दे नाल मनुख दे ही मिलदी है ते उस दी बख्शिश दे नाल ही फिर सतगुरु दी दस पैंदी है। जिस तरह बाणी दे विच दस पाउण वाले दी भी सिफत कीती है, मैं हर पर प्यारा दसे जियो। जिहड़ा दसदा है ना जां कोई आके गल ही सुणाउंदा ते ओदे भी बलिहार जांदे हन। तै साहिब की बात जे आखे कहो नानक क्या दीजै, सीस बड़े कर बैसन दीजे बिन सिर सेव करीजे। ओ सतगुरु दी दस जदों बहुत पूर्ण भाग हुंदा ते पैंदी है, फिर इह सतगुरु दे वल तुरदा है। गुरबाणी जे इहनूं निरपक्ष हो के विचारिया जाए, इस दे विच जिस तरह बचन आउंदा है तुक आउंदी है कि बिन शब्द है अंतर आनेरा, न वस्त लहै न चूके फेरा, सतगुर हथ कुंजी होर त दर खुले नाही, गुर पूरे भाग मिलावणिया। फिर हुण ये गुरबाणी दे उलत्था करके इहदा कोई तर्जमा करेगा तो की कहेगा भई बगैर सतगुर तो कुंजी नहीं लभ सकदी ते पूरे भाग नाल गुरु मिल सकदा। ते जे इदां ही कह दिता जाए जी भई इहदे बहुत उदों चंगे भाग हुंदे जदों इहनूं फिर ना इहनूं सोझी आउंदी है कि मैनूं इह मनुख जन्म किस वास्ते मिलिया। बगैर सतगुरु तो सोझी मैं ये प्रकरण नहीं, मैं संतां दा प्रकरण लिया जो कि सतगुरु प्रताप सिंह जी दे हजूर संत इकट्ठे हुंदे सन और उन्हां दे विचों एक हंस दा मैं तुहाडे अगे अर्ज करन लगा हां। ते सतगुरु तो बगैर इसनूं सोझी नहीं आउंदी, भावें किड्डा वड्डा विद्वान होवे, चार वेद दा वक्ता होवे। महाराज कहंदे साफ ही कहंदे इहदा की ट्रांसलेशन कोई करेगा कि भाई रे गुरबिन ज्ञान ना होए, पूछो ब्रह्मे नारदे वेद व्यासे कोई। हुण बाकी की रह गया इहदे विच इहदा। सो मैं इहो ही अर्ज करदा हां कि इत्थे गुरु पंचम पातशाह दा शब्द है, वो कहंदे कि हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की सरना। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की सरना। मैं संतां दी रेन हां, संतां दे चरणां दी खाक हां। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की सरना। ते संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना। हम संतन स्यों बण आई, पूर्व लिखिया पाई, ए मन तेरा भाई। पूर्व दा कर्म लिखिया ते फिर संतां दे नाल संबंध जुड़दा, कोई संत मिलदा। जिस तरह गुरु पंचम पातशाह एक थे भी कहंदे हन, पाए लगो मोए करो बेनंती, को संत मिले वड भागी। मैं किसे नूं पुछदे इस वेले प्रभ मिलवे को प्रीत मन लागी, मैनू प्रभु दे मिलन दी प्रीत लग गई है। ते हुण तुसी कोई जना मैनू किरपा करो कि मैनू कोई संत दी दस पावो, मैं ओदे सरनी जाके लगा, फिर मैनू सतगुरु दे उस चरना विच चले। सतगुरु सच्चे पातशाह जदों भी प्रयोगां दा मेला शुरू कर दे, अखबार दे उत्ते भी सतयुग ते छपाउंदे कि सतगुरु ये हुक्म देंदे कि जिन्ने जथेदार संत महात्मा न ओह ढोलक छैणे बजाउंदे और कीर्तन करदे आवो। ते बहुते शरीर पैदल भैणी साहब आउंदे, कई कई हफ्ते उन्हां नूं लगदे। जिस वेले सच्चे पातशाह ये हुक्म देंदे ते कई कई सुभागे जिहड़े सन बिहंगम साधु, वो फिर महीना महीना कीर्तन करदे, पिंडां च पड़ा करदे आउंदे। संत आला सिंह जी दा नाम सारियां संतां चों उस वेले श्रोमणी सी और सतगुरु जी बहुत सत्कार करदे ते ओ भजन भी अठे पहर करदे। मैनू पता एक वार दा
कि जदों श्री जीवन नगर वरनी वाली कोठी बनाई है ते पाकिस्तान बन तो मेरा ख्याल है कि दूसरा साल सी, मैनू पक्का चेता है। ते सतगुरु जी आसा दी वार दा भोग पा के अजे मेला आरंभ नहीं होया, करीबन 10 दिन रहिंदे हन होले च, ते आप किरपा करके निशान दिता भई ये कोठी तुसीं उसारी करो, इहदी वरनी वाली जगह बनाउणी है। असीं चारे भाई सी, राजगिरी दा काम करन वाले, नाल साडे शरीर दिते, ते बूंदाबांदी होवे, फग्गण दा महीना सी, अक्सर होले दा काफी ठंड हुंदी है। ते आप सच्चे पातशाह जी ने कुर्सी डाह के ते छतरी लै लई उत्ते, कहंदे पे अज छत पा के कहंदे हटना इहदी। जद हुण सच्चे पातशाह सामने दर्शन देंदे होण ते फिर किहनूं थकेवा होवे। नाल ही संत रतन सिंह हुणां नूं हुकम कीता भी अज लोहे च लोहा खड़क जाए। वो संकेतक इस तरह के बचन बड़े बिलास दे कई बार करते सी, भई खुरपा जिहड़ा ना वो कड़ाही च खड़ के कड़ा प्रसाद होवे ते साध संगत नूं छकाया जावे। ते संत आला सिंह जी परे सरवाड़ जी दियां भरियां पईयां उत्थे ढोल आ के बैठे, ते मैं सारी दिहाड़ी देखदा रहा, पूरा मुंह खोल के वो नाम दा सिमरन करदे रहे, और उथों सानू कई बारी आवाज नाम दी आउंदी रही। इस तरह के संत आला सिंह जी बड़ी बंदगी करते, उन्हां दे नां ते सतगुरां ने संत नगर दा नाम, उस पिंड दा नाम संत नगर तां ही रखिया। उत्थे संतां दा डेरा, उत्थे अजे भी कोई चला जाए ते उत्थे रोज तां आसा दी वार लगदी, वारा लगदा उत्थे रोज हुण भी। ते सोधी सिंह उत्थे जिन्ने मिलणगे उन्ने किते भी थानू नहीं मिल सकदे। मेले दा आरंभ करना होवे ते संत नगर वाली संगत आ जाए ते बस सारा ही काम वो बिड लैणगे, उन्हां नूं फिर कोई होर त्रुटि नहीं रह जाती। वारा लाउण वाले भी विच आ जांदे आ, लांगरी भी विच आ जांदे आ, और हट्टी दा काम भुगताउण वाले भी वड्डियां वड्डियां मेलियां वाले। जदों 20 कड़ाहे कड़ा प्रसाद दे हुंदे सी ना, उदों ओ अपने तारा सिंह ते प्यारा सिंह दो भरा हन। कुमार सिंहां दे घर दा जन्म है उन्हां दा, ते तारा सिंह हुणी कड़ा प्रसाद वो सारा करदे नाल शरीर लैके, ते उन्हां नूं नाथ करके उन्हां दा नाम पिया है प्यारा सुनाथ, तारा सुनाथ। ते ओ प्यारा सिंह हुणी हट्टी दा काम करदे। ये सारा ही इन्हां दा जथा, इन्हां ने करीबन 20-25 शरीर इन्हां दे नाल जथे दे हुंदे, तां ये सारा ही जथा तुर पिया कीर्तन करदा। हुण बहुते सिंह ते सेवा करदे, जिस पिंड दे कोल दी ढोल कछैणे बजा के लंघदे ते लोग गैर नामधारी भी संतां नूं रोक लैंदे, और पिंड अपने डेरा करा के ते फिर कीर्तन कराउंदे, नाल सेवा करदे। ते कई ऐसे भी हुंदे हन जिद्दां दियां नूं गुरु नानक देव जी ने भी, गुरु नानक देव जी नूं भी जिन्हां ने ढीमां मारियां सन, ते मरदाना बेचारा भुखा मुड़िया आया सी, और उपरों पीक पान दी थुक दिती सी, ਉਹ ਉੱਤੇ ਪਈ ਸੀ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਣ ਪੱਟੀਆਂ ਮੰਗੀ ਪਾਏ ਸੰਧੂਰ, ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀਆਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਧੂੜ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਫੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ ਕੋਇਲ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਭਈ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਇੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਕੁੱਤੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਲੰਘਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਰਾਤ ਉਤੋਂ ਪੈ ਚੱਲੀ। 2 ਸਰੀਰ ਭੇਜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁੜ ਲੈ ਆਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇਗਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਦਿੰਨੇ। 2 ਸਰੀਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਡਾਕਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਲੋਕ ਸੀ ਬੜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ
ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਧਰਲੀ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਬੜਾਵੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਟਾਂਚ ਨਾ ਆਖੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਭਈ ਡਾਕੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖੂਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ। ਤੇ ਦੋ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਗੁੜ ਲੈਣ ਮਿੱਠਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਘਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਆ, ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਸੋਧੋ। ਹੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲਾਠੀਆਂ ਸੋਟੇ ਗੜਾਸਾ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ ਖੂਹ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਟਣ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਕੁੱਟਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਬੁਕਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਸੁਣੋ ਬਚਨ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ। ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਚਮਕ ਪੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਈ ਸੁਣੋ ਬਚਨ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ। ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਚਮਕ ਪੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਂਗਾਂ ਸੂਤੀ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਚਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰਲੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇੱਧਰ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਆ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਗੱਲ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਾਹਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਚਾਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਛਾਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਧ ਆ ਤੇ ਉਧਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਗੇਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ। ਉਹ ਡਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਜੀ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੰਤ ਆਲਾ ਸੋ ਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਲਾ ਸੋ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਲੋਕ ਆ ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਈ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਓਪੜ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਿਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਜਵਾਈ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫੇਰ ਪਿੰਡੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕਹੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, 12 ਵੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਇਹ ਭਈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਵਾਦ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦਾ ਜਥੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੰਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੋਹਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਆਲਾ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਸੁਰ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਵਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। 2-3 ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਤਾਈ ਦੁਖ ਭੂਖ ਤੀਰਥ ਕੀਏ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਓ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫੇਰ ਬਸ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਤਨ ਦੀ ਸੁਧ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣੀ। 12 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਰਾਤ ਤਾਈਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫੇਰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਬਰਾਜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਰੀਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਉਧਾਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਓ ਨਿਤਰੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਭਜਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਬਸ ਪੰਗਤ ਲਵਾਤੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੱਜਣੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਚਨ ਦੋ ਸੁਣਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ, ਦੁਪਹਿਰਾ ਕਰੀਬਨ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖ ਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਕਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਚੱਜਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਆਇਆ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਰੀਰ ਤੁਰੇ ਜਾਣ
ਤੇ ਉਧਰ ਇੱਕ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੂਕਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬਰਾਜਿਆ ਆ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਸਾਧ ਭੁੱਖੇ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗ ਦੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਅੱਬੜ ਵਾਹੇ ਉੱਠਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ, ਦੌੜਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿਸ ਪੈ ਦੂਰ ਸਾਧ ਜਾਂਦੇ, ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਵੀ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਗਰ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕੋਹ ਤੇ ਕਰੀਬਨ ਦਿਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾਲ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ, ਵੀ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤੂੰ ਬਰਾਜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜਬੂਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਸਰਦਾਈਆਂ ਛਕੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਦੂਰ ਤਾਈਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਨੂੰ ਉਠਾਲ ਕੇ ਲਾਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸੰਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਓ ਪੜਾਈ ਜਦੋਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਏ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਟੇਢੇਵਾਲ ਵੱਲ ਦੀ ਢੋਲਕ ਛਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਮੀਲ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਠੀ ਬਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਧ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰਿੰਡ ਨਾਵੇਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੀ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੈਤ ਸਿੰਘ ਧਰ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਦਾਮਨ ਗਰਜ ਸ਼ਬਦ ਮੁਖ ਆਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਬਗੈਰ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹਨ ਸਨ 55 ਦੇ ਹੋਲੇ ਦੇ 56 ਦੇ, ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਉੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਮਸਤੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਨਕੋਰ ਤੇ ਨਾਲ ਢੋਲਕ, ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢੋਲਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਢੋਲਕਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਭਈ ਜਿਸ ਮੱਗ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਦਾ ਜਥਾ ਆਉਂਦਾ, ਆਪ ਤੁਰ ਪਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਇਹੋ ਹੀ ਰੀਤ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿ ਤੱਕੀ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋਏ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਆਏ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਬਣਿਆ ਭਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਸਤ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਜਲ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਛਕੇ, ਸਭ ਗੁੱਟ ਹੋਏ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਜਨ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਝੂਮੀ ਜਾਣ, ਬੁਝ ਕੇ ਇਦਾਂ ਲੱਕ ਨਾ ਬੰਨਿਓ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਢੋਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜਲ ਛਕੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਲ ਛਕੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਇਉਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਗਲਾਸ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤ ਵਛਲ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਲਾ ਬਣਿਆ, ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਫੇਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਂਗਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਧਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੀਏ ਬੱਗੇ ਦਾ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀਆ ਬੱਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਮੇਲਾ ਕਰੋ।
मेला करन दी मंजूरी देती ते सच्चे पातशाह गए ते एक मस्ताना जिहदा नां काला सिंह ओ बहुत मस्त रहिंदा ते ओहदे पास उन्हें देखिया ते जेब दे विच जंजाते पिंड दा जेब दे विच 19 पैसे 5 आने भी पूरे ना पौने 5 आने ते बड़ा चुरिया कहंदा भी सच्चे पातशाह भी मेरे पास एक पूरा रुपया ही हुंदा ते मैं भेटा करदा ते बहुत चुरे। तो इन्हां संतां ने देख लिया धारा सोहना ने ते कहंदे भी संत जी की गल है? कहंदे भी आ गल है। वो कहंदा भी जिन्ने कह मैं पैसे देना तो तू चल, तो तू एक तू 5 रुपये टेक। उस वेले मस्ती च आ गया, कहंदा फिर मैं मंग के कहंदा पैसे, कहंदा मत्था टेके तो कादी भेटा? जे ओहो ही अवतार हैगा जिहड़ा द्वापर दे विच तंदलां दे उत्ते सुदामे दे उत्ते रीझ गया सी ते मैं तेरे पासों क्यों लवां? ते इस तरह मस्त होया जाके भी जे तां कहंदा मेरी सरदा पूरन तो फिर सतगुरु जी मेरी भेटा मंजूर करनगे। हुण सैकड़े लोग रुपए मत्था टेकते, सतगुरु जी ध्यान भी नहीं देंदे। उन्हें जो 19 पैसे मत्था टेके सतगुरां ने अपने हस्त कमल ते लै लै ते कहन लगे संत जी झुरदे क्यों, ये सारी माया तेरी है। बस मस्ताना हो गया ते सतगुरु जी दे पास उन्हें धारा सिंह ने अर्ज की सच्चे पातशाह जे उत्थे परे थोड़ा चिर होया झुरदा सी, फिर मस्त होके आके कहन लगा भी जे सतगुरु पूरा है तो मेरे तिल फुल नूं ही मंजूर करेगा। ਉਹ संत काला सिंह जी जंजाते दे जदों संमत 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਾਠ ਅਖੰਡ ਸੁਹੇਵੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਾਠਾਂ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਸਤ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਸੀ। ਰੌਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਸਾਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਢਿੱਗ ਡਿੱਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰਿਆ ਕੀ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਰੌਲ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉੱਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜੀ ਚੀਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿਸੇ ਤੇ ਦੌੜ ਪਿਆ ਉੱਥੋਂ ਆਸਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੌੜਦਾ ਉਹ ਤਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ 3-4 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਬਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲ ਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾ ਤੇਰੀ ਰੌਲ ਲਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਥੋਂ ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਂਦਾ ਆਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਭਈ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਭਈ ਮੈਂ ਜੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਰੌਲ ਵੀ ਉਧਰ ਛੱਡੀ, ਰੌਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ। ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਨਿੰਮੂ ਝੂਣਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਪੈਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੌਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲੇਟ ਹੋਈ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਜੇ। ਬਸ ਫੇਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਟੇ, ਬਹੁਤ ਮਸਤ ਔਰ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬਿਠਾਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਪਾਠਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਡੁਸਕਾਰੇ ਭਰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਪੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ, ਆਏ ਨਾ ਸਕਾਂ ਤੁਝ ਕੰਨ ਪਿਆਰੇ ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਕੋਏ। ਉਹਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਸੰਤ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਜਾਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ 'ਚ ਗੁੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਅਸਲ ਤਾਂ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਲਿਖੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਜਾਏ ਨਸੰਗ ਪਰ ਹਰ ਮੈਲ ਜਲਾਏ ਕਲੰਕ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਜਾਏ ਨਸੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ, ਇਹ ਸੰਤ ਜੰਜਾਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਸਤਾਨਾ ਮਈਆ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸਤ ਸੀ, ਗਲਾਸ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਭਾਈ ਸੱਜਣਾ ਭਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਭਈ ਉਹ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਤੇ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਕਬੀਲਦਾਰ, ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਫੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਸੰਤ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੁਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੁਲ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਪੁਲ ਸੀ। ਉਹ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਤ ਇੰਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸੁਕੇਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਹਰ ਕੌਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਪੂ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਸਨ, ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਸ ਬਾਪੂ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਨ ਵੱਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਰਮਨ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੁਕੇਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਰਹਿائش ਵਾਸਤੇ ਖੂਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਮ ਮਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਮਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਦੇ ਸਨ, ਸੋਧ ਦਾ ਬਣਿਆ ਆ। ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਬਾਪੂ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮੇਹਰ ਕੌਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੂਹਾਂ 'ਚ ਖੜੇ, ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਰੋੜ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਬੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ। ਤੇ ਹਰਵੰਸ ਹੋਣਾ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਹਲ ਹੋਣਾ, ਮੁੜਾਸਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਣਾ, ਬੌਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋਲ ਮੋਹਰੇ ਹੋਣੀ ਤੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਉਸ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਮਝੋ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਆ ਤੇ ਖੂਹੀ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਈ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਫਿਰਨਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕਹਿਣਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨੇ ਫਿਰਨਾ ਤੇ ਮਸਤ ਹੋਈ ਨੇ ਫਿਰਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ 'ਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਲੁਕਵੇਂ ਸਾਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਲਬਾ ਪਿਆ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਸਤਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਸਭਨਾ ਦੇਤ ਆਧਾਰੀ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ
गुरमुखो मैं इन्हां शब्दां नाल खिमा मंगदा, भुल चुक खिमा करनी। सत श्री अकाल।